जय मालका दी, जय मालका दी, जय मालका दी। जय मालका दी। और सारे ठीक हो जी? बहुत मालका दी। खुश हो किन्ने क? चलो अज ये खुशी नूं होर वधाइए थोड़ा जिहा। तो अज बड़ा खुशियां दा दिन है क्योंकि 11वीं रोज़ साल का पहला 11वीं रोज़ और उसके नाल लोहड़ी का त्यौहार और वीरवार और तरीक भी कितनी है 13 ही 13 13 ही 13। ओके जनवरी 13 फरवरी 13 मार्च 13 अप्रैल 13 13 ही 13। तो पता लगता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं कहते 13 13 ही करना पैंदा फिर ही इंसान उस मंजिल पर पहुँचता है। जो मेरा मेरा करता तो बंदा गवांदा चला जाता 13 13 करता तो सब कुछ पाँदा चला जाता है। पहला ये दसो कि असी जो बोल रहे हैं पिछे जिन्ने भी जी बैठे हैं पंडाल के अंदर सारिਆਂ ਨੂੰ साडी आवाज़ साफ साफ समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि पिछले दिनों दुबई गए हुए सी उत्थे प्रोग्राम सी उत्थे थोड़ा गले का ज़्यादा जोर लग गया क्योंकि कई जगह होंदा है कि सत्संग इंसान रखांदा है पर उत्थे साउंड अच्छी ना होने की वजह ना गले में बड़ी खिच पैंदी है और फिर सत्संग करन का भी वो आनंद नहीं आता तो जीवां नूं कई बार सुनन का भी वो आनंद नहीं आता। इसलिए असीं एक गल कहनी चाहांगे कि जदों सत्संग तुसीं डेट लैंदे हो तो होर इन्ना कुछ इंसान करता है पर साउंड के उत्ते जरूर ध्यान रखा करो कि साउंड अच्छी होनी चाहिए है क्योंकि मेन सत्संग का जो मज़ा है ना वो इन्हां अल्फाजां च है वो बोलन दे विच है सुनन दे विच है ये आनंद है क्योंकि बंदा लंगर खान तो आंदा नहीं सत्संग सुनने वास्ते आंदा है। इसलिए असी ये दरबार की तरफों भी सुविधा की हुई है कि दरबार की अपनी भी साउंड है अगर इंसान सत्संग की डेट लैंदा है और चाहता है कि कोई मैनू वो ना हो क्योंकि कई बार की देखा है सत्संग की डेट बंदा लैंदा और उत्थे साउंड कर लैंदा डीजे वाली वो डीजे वाली भंगड़ा पाउण नूं तां ठीक हुंदी है पर स्पीच करन वास्ते वो गले में बड़ा खिंचती है क्योंकि उत्थे जिहड़े एंकर होंदे उन्हां दा 2 मिनट बोलना होंदा है कि लो जी आ गाना आ गया इहदी बधाई उहदी बधाई पर सत्संग तो हुण घंटा 1.5 घंटा पूरा आनंद नाल चलना होंदा है। इसलिए जिन्हें भी सत्संग की साउंड करनी हो डीजे वाली ना करिया करो वो वॉइस वाली करिया करो। वॉइस का मतलब जिथे बोलिया जाए स्पीच वाली करिया करो क्योंकि डीजे अलग होंदा है और जी स्पीच वाली साउंड होंदी है वो अलग होंदी है। तो जिन्हों ना हो तो फिर जो सत्संग की डेट लैंदा दरबार से भी बेनती करके अनवर नाल संपर्क करके इत्थों ही साउंड लैके दरबार की ताकि उन्हें टेंशन ही कोई ना हो पता है कि दरबार की साउंड और वो उस हिसाब नाल ही तैयार की जाती है कि सत्संग करना और जीवां नूं सुनना जीवां नूं सत्संग का एक एक अल्फाज समझ भी आवे और उसका आनंद भी आवे। इसलिए अज सानूं थोड़ा लग रहा गले का जोर लग रहा साडा क्योंकि जिद्दां दस्सिया कि थोड़ा हो जाता है पर तुहानूं आवाज़ क्लीयर आ रही है ना सारिਆਂ नूं क्योंकि मज़ा फिर ही आता है। सो अज 11वीं रोज़ साल का पहला 11वीं रोज़ और तुसीं देखिया कि मालकां दे चरणों नाल प्यार करने वाले ये परिवार एकता परिवार USA तो जिहड़े जिन्हां ते बहुत बड़ी मालकां ने रहमत की क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा पिछले दिनों वो परिवार के एक मैंबर नाल हो रहा सी जो कि उधर बड़े बड़े ट्राले होंदे है वो चला रहा सी तो ट्राले नाल बड़ा बुरा हादसा होया सी कि देखण वाला कहंदा सी कि लै भी ये जिदा का हादसा होया बंदा बच ही नहीं सकता पर मालिक की इन्नी कृपा वो परिवार के मैंबर आप दसदे कि इदां दे खतरनाक हादसे में भी मालिक ने इन्नी रहमत की कि साडे झरीट तक नहीं लगन दी। जिदा देखण वाले ये गल कर रहे थे कि आ जो गड्डी की हालत है बंदा बचे नहीं होना और कहते मालिक की इन्नी कृपा कि साडा मालका ने बाल तक नहीं बिंगा होने दिता। इसलिए उन्होंने शरधा सी कि 11वीं रोज़ का पहला सत्संग यदी रहमत मालिक साडी झोली पाउण तो साडे वाले परिवार को बहुत बहुत मुबारकां बहुत बहुत बधाइयाँ। अज रहमत मालिक ने इस परिवार की झोली च पाई है। और दूसरा तुसीं जानते हो कि अमृतसर तो ये परिवार बैठा है जिन्होंने रहमत ली है आशीर्वाद लिया है इन्होंने भी मालका ने बड़ियां खुशियां दी बड़ियां रहमतां कीतियां क्योंकि ये मालका का दरबार रहमतां का भंडार है जिहड़ा भी प्यार शरधा नाल आंदा फिर भरपूर होके जाता है। सो ये परिवार को भी असी अपनी तरफों बहुत बहुत बधाई देवांगे क्योंकि बहुत बड़ी रहमत मालक ने इन्होंने भी की है इन्होंने भी अज दी रहमत अपनी झोली पाइयां है। तो साडे वालों इस परिवार को भी बहुत बहुत मुबारकबाद बहुत बहुत बधाई। और ये
ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਭਰਿਆ ਲਿਆਉਣ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੰਗਣ ਦੀ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਭਲਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੀਵ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਫਿਲਪਾਈਨ ਤੋਂ ਸੋਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ PR ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸੋਨੂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਿੱਕੀ ਜੋ ਕਿ ਮਨੀਲੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ PR ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਕੋ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਦਊਂਗੀ, ਉਹਦੀ PR ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ PR ਉਹਦੀ ਆ ਵੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਈਆਂ ਸਮੇਂ, ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈ ਬਈ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਔਰ ਦੋ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ 9 ਸਾਲ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੋ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਛਾ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਇੱਧਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ 101.3 ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਛਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਓ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿੰਸੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਦੱਸਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ LCD ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਵੀ LCD ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ LCD ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਫਿਲਪਾਈਨ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ LCD ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਗਈ ਹੈ LCD ਬਾਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੂਹਾਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੈ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਕਰੋ ਸਮਾਈਲ ਜਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੱਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਵੀ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਗਲੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਆਓ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਨ 2022 ਦਾ ਪਹਿਲਾ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਨ 2022 ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਭਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਜੂਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਿਛਲੀ ਕਸਰ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੂੰਗਫਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਰੇਵੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੂੰਗਫਲੀ ਰੇੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਸੋ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਰੇੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਰਿਆਦੀ ਜੀਵ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ कि जिदा एक शायर ने बड़ा प्यारा लिखा है कि खुदा की नेमतों का रास्ता जहां से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला गुरु होता है। जरा समझना सारे, खुदा की नेमतों का रास्ता जहां से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला गुरु होता है। जिसके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है उसके कदमों में खुशियों का जहान होता है। ये दो चीज़ें ये छोटे जे शेर के अंदर एक शायर ने बड़ा प्यारा लिखा है कि दो चीज़ों की तरफ इशारा किया है। पहली लाइन दे विच इशारा है कि परमात्मा दी नेमतां ओहदियां रहमतां वो जिथों ओहदी शुरुआत हुंदी है ना, जिद्दां समझ लो जे बंदा चाहता है कि मैनू वो परमात्मा दी नेमतां मिलण, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਮ वैसे करने पैंदे है। ये गल हमेशा याद रखना, क्योंकि ये बारे कई बार असी दसीदा है कि किसी चीज़ को भी हासिल करने वास्ते उहदी खातर कर्म भी वैसा करना पैंदा है। जिद्दां समझ लो पेट भरन वास्ते बंदे नूं पता है कि सोचण नाल ही पेट नहीं भरना, उहदे वास्ते भोजन करना पैना है। सोचण नाल प्यास नहीं बुझनी, उहदे वास्ते पानी पीना पैना है। हुण पानी पीना एक कर्म है, ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿਆਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਆਸਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ 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 ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ नहीं मिटेगी। इसी तरह बैठ के इंसान कही जावे रहमत 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 है परमात्मा रहमत कर, है परमात्मा कृपा कर, है परमात्मा कृपा कर, वो शब्दों का उच्चारण तो कर रहा है पर जब तक वो कर्म नहीं करेगा जिहदे नाल रहमत जुड़ी है वो रहमत उन्होंने हासिल कभी नहीं होएगी। इसलिए वो किहड़े कर्म है, वो किहड़ा मार्ग है जिस मार्ग ते चल के रब दीयां रहमतां ओहदियां नेमतां साडे तक पहुँच सकदियां है। इहदे बारे थोड़ा समझना है। जिद्दां हज़रत अली ने बड़ी प्यारी गल कही है। हज़रत अली एक बड़ी प्यारी गल कहते हैं कि किसी ने जाके हज़रत अली नूं पुछया कि ऐ हज़रत सानू ये दसो कि खुदा दी रहमत नूं ओहदी खुशी नूं प्राप्त करन दा सब तो आसान तरीका की है। की पुछया कि खुदा दी रहमत नूं ओहदी खुशी नूं हासिल करन दा सब तो आसान तरीका की है। तो उसलिए हज़रत अली ने मुस्कुरा के ਉਹਦੀ तरफ देखा कि खुदा दी रहमत नूं और ਉਹਦੀ खुशी नूं हासिल करन दा सब तो आसान तरीका है कि तू सबर और शुक्र करना शुरू कर दे। क्योंकि जिहदे अंदर सबर है और जो शुक्र करता है उन्होंने खुदा दी रहमत भी मिलती है और जीवन च कामयाबी भी उसनूं ही मिलती है। और ये बारे एक बहुत बड़े जरा प्रोफैसर ने
ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਾਲਟਰ ਮਿਸਲ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਆ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਔਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸਨੇ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ? 30 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮਾਰਸ਼ਮੈਲੋ ਟੈਸਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਮਾਰਸ਼ਮੈਲੋ ਟੈਸਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਥਿਉਰੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਸ਼ਮੈਲੋ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਨ 1960 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਨੇ, ਕਿ ਉਹਨੇ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਮੈਲੋ ਕੈਂਡੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ ਕਿ ਬੱਚੋ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10 ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਕੈਂਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਵੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਿਸਲ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਸਲ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਕੈਂਡੀ ਖੋਲੀ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਛੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਓ, ਚੱਕੀ ਫਟਾਫਟ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਖਾਣੀ ਰੋਕੇ ਐ ਅਸੀਂ, ਖਾਣੀ ਰੋਕੇ ਐ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਿਲਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ, 7 ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੈਂਡੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਯਾਨੀ ਕੈਂਡੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਲਾਇਆ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕੈਂਡੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੈਂਡੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ 7 ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਡੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਟੌਫੀ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਰਚ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਿਸਲ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਈ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਸੀ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਫਟਾਫਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ, ਲੁੱਟ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਗਵਾਓ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਲਓ, ਕੱਢ ਲਓ ਇਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ, ਲੁੱਟ ਲਓ ਔਰ ਫਿਰ ਕਮਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲਟਰ ਮਿਸਲ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਥਿਉਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਮਾਰਸ਼ਮੈਲੋ ਟੈਸਟ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲਟਰ ਮਿਸਲ ਦੀ।
ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਂਡੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਕੈਂਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੈਂਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੈਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 6-7 ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੈਂਡੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਾਲਟਰ ਮਿਸਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ 30-30 ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਸਬਰ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਰਕ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਫਰਕ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੈ, ਧੈਰਯਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਸ਼ੈंस, ਜਿੱਦਾਂ हज़रत अली ने किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।